கொடுக்கக்கூடியது. இன்னைக்கு ருக்மிணி கல்யாணம் ஆகி சிசுபால மோட்ச பரியந்தம் நாம் இன்னைக்கு 16 சர்க்கங்கள் வாசிச்சிருக்கோம். நேற்று 8 சர்க்கம், இன்னைக்கு 8 சர்க்கம், 8 சாப்டர், இன்னைக்கு 8 சாப்டர், 16 சாப்டர் நாம் வாசிச்சிருக்கோம். நாளைக்கு மேலே 8 சாப்டர் வாசிக்க போகிறோம். இப்போ இன்னைக்கு வாசித்த 8 சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய சில அபூர்வமான விஷயங்களை அமோக சக்கரவர்த்தி சுவாமி இப்போ கன்னடத்தில் சொல்ல போகிறார். எனக்கு கன்னடம் தெரியாது, ஆனால் கன்னடம் தெரிஞ்சவா தெரியும். ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ நேற்று கூட நம்ம கோவிலில் நடக்கிற உற்சவத்துக்கு நான் கன்னடத்தில் பாட அற்புதமாயிட்டு கன்னடத்தில் நான் பேசியிருந்தேன். எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டா. அது ஏபிஎன் இல்லை, அது ஏஐஎன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அது ஒரிஜினல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை. அதனால் இதெல்லாம் ஒரிஜினல் இன்டெலிஜென்ஸு. ஆகையால் இப்போ அந்த சுவாமி உபன்யாசம் பண்ண போகிறார். நல்ல விஷய கிராகி, நிறைய விஷயங்களை கிரகிச்சுட்டு இருக்கார். தானே விஷயங்களை பரிஷ்காரம் பண்ணி சொல்லக்கூடியதான ஒரு சக்தி சாமர்த்தியமும் அவருக்கு உண்டு. அவருடையதான கன்னட உபன்யாசத்தை நாம் கிருஷ்ண பக்தி வைபவத்தை நாம் ரசிக்கலாம். இப்போ வாயில போட்டுருவியா? இந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறா உள்ள நீ கொண்டு மாடுலேஷன் பார்த்தா அப்படிதான் வாய்க்குள்ள போட்டுறானா? இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் சேதீஷ் அப்படியே இப்பதான் 2வது. இப்பதான் முதல்ல இங்க உபன்யாசம் பண்ண வரார். ஆனால் தெளிவாக தன் உபன்யாச ரெக்கார்டிங்க்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த சுவாமி வரார். அதுலேருந்தே அவருடையதான ஒரு அனுபவத்தை நீங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கலாம். ஹிருதிமுக்த சிகண்ட மண்டனः லிகிதः கேன மமைஷ சில்பினா மதனாதுரவல்லவாங்கனா வதனாம் போஜ திவாகரோ யுவ ஜயத்யாஸ்ரிதசந்த்ராசத்வாந்த வித்வம்சனோதயः பிரபாவான் சீதயா தேவ்யா பரமவ்யோம பாஸ்கரः அஹோபிலே காருடசைலமத்யே கிருபாவசாத் கல்பித சந்நிதானம் லக்ஷ்மியா சமாலிங்கித வாமபாகம் லக்ஷ்மீ நృసింహம் சரணம் பிரபத்யே யஸ்ய சாரஸ்வத ஸ்ரோதோ வகுளாமோதவாசிதம் ஸ்ருதீனாம் விஸ்ரமாயாலம் ஷடாரிம் தம் உபாஸ்மஹே उपवीति नमूर्ध्वपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं शरणागतसार्थवाहमीडे शिखया शेखरिणं पदिं यदीनां स शङ्खचक्रलाञ्छनः स दूर्ध्वपुण्ड्रमण्डितः स कण्ठलग्नसत्तुलस्य नर्घपद्ममालिकः सितान्तरीयसूत्तरीय यज्ञसूत्रशोभितो ममाविरस्तु मानसे गुरुः स वेङ्कटेश्वरः प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठगोपमुनीश्वरम् श्रीमद्रङ्गशठारि संयमि वराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्य षठजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतं सदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीण शासनवशं नारायणं योगिनम् वेदान्तदेशिक यतीन्द्र कटाक्ष लब्ध त्रय्यन्तसारमनवद्य गुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्य यतिधुर्य कृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिशेखरमाश्रयामः श्रीकृष्णमार्ग्यं करुणालयन्तं वेदान्तयुग्मं समधीतवन्तं वत्साभिजातं विदुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः. ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯ ಮಹೋತ್ಸವವು ಈ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಮೇ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ಮೇ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಉತ್ಸವಗಳೊಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೂ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಡಿಯೇನನು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯೇನನಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ APN ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ, ಇದು ಒಂದು ಅಮೃತ, ಯಾವ ಅಮೃತಕ್ಕೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೃತವನ್ನ ಕಿಮ್ನ ಗೃಹ್ಯೇತ ಮಾನವೈಹಿ, ಅಮೃತವನ್ನ ಯಾರು ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತವನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದಡ್ಡರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಮೃತವನ್ನ ಸವಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ. ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮುಗಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಉತ್ಸವ, ಇವತ್ತಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಶಾಸನಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಅದು ಶಾಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದೇನೇ ವೇದಗಳು. ಆ ವೇದಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು, ನಾವೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನೀನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಹಾಗೇ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅದೇನ್ ವೇದವಾಕ್ಯನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವೇದವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡಿಬೇಕೇ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ವೇದಗಳು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಆಳ್ವಿಕೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ನೀವು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವೇದಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಯಾರೂ ಹೇಗೂ ಅದನ್ನ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವೇನೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ
ಬಾರೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಹೇಗಿದೆ ಬಾ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಲಿಗೇನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಹೃತ್ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲ, 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೀಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜ ಒಬ್ಬ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತೆ ಆಗೋಯ್ತು, ವೇದಗಳು. ಅದೇ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಹೃತ್ ಸಂಹಿತೆ, ಅದೇನೆ ಬಂದು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಇಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ. ಅದು ಭಕ್ತಿಪರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಎಂಥವರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಲಲ್ಲ, ನಾಳೆನೂ ಸಾಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಸಾಲಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವೈಭವವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹರು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹರಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದಂತಹ ಟೈಟಲ್, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದು, ಬಿರುದು. ಈ ಬಿರುದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿರುದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗಿದ್ದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಕವಿಗಳಾಗಿರೋರು ತಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೀತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೀತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾರ್ಕಿಕರು ಅಥವಾ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿರುವಂಥವ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಅಂಥವರು ಕವಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಮಿಲನ, ಅತ್ಯಂತ ರೇರಾದ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಕವಿತ್ವವನ್ನೂ ಹೊರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾರ್ಕಿಕರಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋರಂಜಕವಾದದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಇದೆಯಾ, ಇಂಥವ್ರೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥವ್ರೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ
ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ರಸವನ್ನ, ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ರಸವನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟ. ಈ ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟ ಒಡನೆ ಇದನ್ನ ಅವನು ಓದಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ ಅವರ ಬಳಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರೂ ಸಹ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರನ್ನ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹ ಎಂದೇ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ತಾರ್ಕಿಕರು ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ರಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಾಯಣ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮುಗಿದಿದೆ. 8 ಆದ ಮೇಲೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಪಾರಾಯಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ರೂರನು ಹೇಗೆ ಹೋದ, ಅಕ್ರೂರನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಹೋದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 8ನೇ ಪಾಶುರ ಕಿಳ್ವಾನಂ ವೆಳ್ಳೆಂಡ್ರರುಮೈ ಶಿರುವೀಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಈ ಅಕ್ರೂರರು ತಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಕ್ರೂರನು ಬಂದು ಕಂಸನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಅಸುರರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಕಂಸ ಕಳಿಸ್ದ. ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನನ್ನಿಸ್ತು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ, ಅವನ ಬಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ರೂರನ್ನ. ಈ ಅಕ್ರೂರರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಇಂಥ ಅಕ್ರೂರರಿಗೆ ಕಂಸನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಜ್ಞೆ ಬಂತೋ, ತಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮಧುರಾಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಜ್ಞೆ ಬಂತೋ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಕ್ರೂರರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಆನಂದವಾಯಿತು ಆ ಅಕ್ರೂರರಿಗೆ. ಕದಾಹಂ ಮಮ ಕುಲನಾಥಂ ಮಮ ಕುಲದೈವತಂ ಮಮ ಕುಲ ಭೋಗ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ದರ್ಶಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆರಮಾಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ದರ್ಶಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕಂಸನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ, ದಿನ ಅಲ್ಲ
ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಈಡೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಸನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ, ಅದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ನೆನೆದು ಅವರು ಅಲಮತ್ರ ಪೃಥಗ್ವದೈ ಫಲೈ ಅವಸಾದಧ್ವನಿ ವಿಂದತೋ ಮಮ ವಸುಧಾ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ತಪಸಾಮೇಕಮಿದಂ ಮಹತ್ ಫಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಅವತಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರನ್ನ ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತಪಸ್ಸಿದ್ದಿ ಇದ್ರೇನೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾನು ಈಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಈಗ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಕ್ರೂರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಇದು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರೇ ಪುತ್ರನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಪುತ್ರನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅಕ್ರೂರರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ಅಕ್ರೂರರ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಖಿಯರನ್ನ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದು 6ರಿಂದ 15ನೇ ಪಾಶುರದವರೆಗೂ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಖಿಯರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಖಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಈ ಸಖಿಗೆ, ಅದು 8ನೇ ಪಾಶುರದ ಸಖಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳ್ವಾನಂ ಬೆಳ್ಳೆಂಡ್ರಮೈ ಶಿರುಮೀಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಖಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಣ ಏನು? ಕೋದುಗಲ ಮುಡೆಯ ಪಾವಾಯ್. ಕೋದುಗಲ ಮುಡೆಯ ಪಾವಾಯ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಕು. ಈ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹವೂ ಬೇಕು. ಆ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋದುಗಲ ಮುಡೆಯ ಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ರೂರ. ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಅಕ್ರೂರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಬಲರಾಮನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ರೂರರು. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಿಮಕುರ್ವತ ಪುಣ್ಯಮಗ್ರಿಮಂ ಮಹಿತಾಸ್ತೆ ಮಧುರಾ ನಿವಾಸಿನಃ ಕೃಪಯೋಪಗತೋ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಂ ಕೃತಿನಃ ಕೃಷ್ಣ ಹಲಾಯುಧಾವುಭೌ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರೂರರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಕ್ರೂರರು ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಕ್ರೂರರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನೆನೆಯೋದು.
ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ. ಅಕ್ರೂರ ಏನಂದುಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದವರು. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರೇ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ದರ್ಶನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ ನೆನೆದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಾನು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ನನಗಿಂತ ಅವರೇ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರೇ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ನನಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೇಗೆ 8ನೇ ಪಾಶುರದ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಷಂಡ್ರನಾಂ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದವನು ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಷಂಡ್ರನಾಂ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಆ ರೀತಿ ಹೋದವನು ಅಕ್ರೂರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕಿಳ್ವಾನಂ ವೆಳ್ಳಂಡರ್ಮೈ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶುರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರರ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೇ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಆರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಪಸ್ವಿಗಳ ಬಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಳಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ, ಆ ಮಥುರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ತಪಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಥುರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಲರಾಮರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರಮಯಾ ಕ್ಷಮಯಾ ಚ ಮಾಧವ ರಮಮಾಣ ಪ್ರತಿಗಮ್ಯತಾಂ ಪುರಿ ಅಪಿಚರ್ಮ ದೃಶೋಪಿ ಮಾದೃಶಾತ್ ಅವಿಸಂವಾದಯಿತ ಸ್ವವೈಭವೇ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ರಮಯಾ ಕ್ಷಮಯಾ ಚ ಮಾಧವ. ಈ ಮಾಧವನ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರ್ತಾವಾದಂಥವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಂಥವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಟಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ನಂತರ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವತಾರದ ಲೀಲೆ. ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ಪಿರಾಟಿಯರನ್ನ, ಆ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಂತನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಮಯಾ ಕ್ಷಮಯಾ ಚ ಮಾಧವ ಅನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ರಮಯಾ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಕ್ಷಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂದೇವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ಈಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಥವನು ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಭಕ್ತರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರೂರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನಾದವನು, ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದಿರುವಂತಹ ಚತುಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು ಇಂಥವರನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಂಥವನಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ರೂರ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಕ್ರೂರ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಸನ ಮಥುರಾಯಿಂದ ಆ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಇವತ್ತು ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಆ ಅಕ್ರೂರ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತು. ನಾನೀಗ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ವಸುದೇವರು ಮತ್ತು ಆ ದೇವಕಿಯ ಪುತ್ರನಾದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ರೂರ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟು, ಎಲ್ಲ ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಒಂದಿಗೆ ಹೊರಟು, ಆ ದನಕರುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೊಟೀನ್ ಅದೇನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಾಪಸ್ಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲವೇ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವಾಗುವಂತಹ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದದರ್ಶ ಗವಾಮನುಪ್ಲವಂ ಮುದಿತಂ ಕೇಶಿವಧೇನ ಕೇಶವಂ ಗತಿಮ ಪ್ರತಿಘಾದ್ವಯಾಯಿನಂ ಗರುಡ ಛತ್ರ ನಿವಾರಿತಾತಪಂ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಅಕ್ರೂರಿಗೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಆನ್ಲೈನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ರ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ? ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಗರುಡ ಛತ್ರ ನಿವಾರಿತಾತಪಂ. ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ನೆರಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಗರುಡ ಆಳ್ವಾರ್. ಅದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಕ್ರೂರರು. ಆ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವದನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನೆದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರರು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನೆನೆದು ಹಾಗೇ ಮನಸ್ಸು ಕರಗು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರೂರರಿಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದುರಿತಗ್ರಹ ಯೋಗ ದುಃಖಿತಂ ತ್ರಿಗುಣ ಗ್ರಂಥಿ ನಿಬಂಧ ನಿಘ್ನಿತಂ ಪತಿತಂ ನಿಜ ಪಾದ ಪಂಕಜೆ ಪರಿಗೃಹೀಶ್ವ ಘೃಣಾ ನಿಧಾನಿಮ.
ಪರಿಗೃಹೀಶ್ವ ಘೃಣಾನಿಧಾನಮಾಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಆ ಭಾಗ್ಯದ ಒಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ 3 ದಿನದ ಉತ್ಸವವನ್ನ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 3 ದಿನದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾನುಭವವನ್ನ ಅಕ್ರೂರರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಕ್ರೂರರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು, ಇಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹಗ್ಗವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಹಗ್ಗವು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರರು ಹಾಗೇ ತಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ತಾವೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮರನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಕ್ರೂರರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಥುರಾ ನಗರವನ್ನ ಅವರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಥುರಾ ನಗರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಂಥವನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಾಕಾರ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಪೋಣಿಸುವಂಥವನ ಮನೆ, ಅವನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂತ ಗಲ್ಲಿಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ, ಅಂತ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಗಲ್ಲಿಗಳ ಒಳಗೆ ಅವನ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮನೆಯನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಲರಾಮರು. ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಲಾಕಾರ ಎಂಥ ಭಕ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಂಥವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲಾಗಿ ಎದುರಾಗುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರಿಗೆ ಕೂಲಯಾಪೀಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆನೆ. ಆ ಆನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಆನೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ. ಅದು ಒಂದೇ ಏಟೇನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಕಥೆ ಮುಗೀತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಟಿಕರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಲ್ಲರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಲ್ಲರು ಎದುರಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಬ್ಬರ ಮಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ರೂರರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದನಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುದಿತಂ ಕೇಶಿವಧೇನ ಕೇಶವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಕೇಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸುರನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನ ಅವನು ಹೇಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ಈಗ ಆಗಲೇ ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಟಿಕರು ಆಯ್ತು, ಕೂಲಯಾಪೀಡ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ನಂತರನೇ ಕಂಸನ ಬಳಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಂಸನ ಬಳಿ. ಈ ಕಂಸನ ಒಂದು
ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ, ಆ ಕಂಸ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ವಿಷಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಕಂಸನು ಎಂತ ಬಲವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸ ಕಾಲಾತಿ ಬಲ ಕಂಸ ಕಾಲನೇಮಿರನೇಹಸ ಸರ್ವದೈತೇಯ ಸತ್ವಾನಾಂ ಸಮಾಹಾರ ಇವೋದಿತ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಂಸನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಅವನು ಕಾಲನೇಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಮರುಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾಲನೇಮಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಅವನು ಸೋದರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಂಥವನು ಈಗ ಕಂಸನಾಗಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಕಂಸ ಸರ್ವದೈತೇಯ ಸತ್ವಾನಾಂ, ಇವನು ಕಾಲಾತಿ ಬಲಹ, ಯಮನಿಗಿಂತ ಬಲವಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಮನಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಸುರರು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಸುರರಿದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅಸುರರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವನ ಬಳಿ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಈ ಕಂಸನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಂಸ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕಂಸ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಆ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಆಗಮನವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕಂಸನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಣನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಕಾಂತಾ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಏನಂತಾರೆ ಮನೋರಂಜಕವಾದದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇದರನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಆಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು, ಅವನು ಎದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಂಸನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗರುತ್ಮಾನಿವ ಭೂಭಾಗಾತ್ ಗಗನಾ ಭೋಗಮಾಯತಂ ಕಂಸಮಂಚಂ ಅಪದ್ವಾರಾತ್ ಉದಪ್ಲವತ ಕೇಶವಃ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ತಾನು ನಿಂತಂತ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಅವನು ಆ ಕಂಸನನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಎಗರದ್ನಂತೆ ಗಾಳಿಲಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಲಂಕೆಯನ್ನ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನು ಆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಗರದ್ನಂತೆ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗರುತ್ಮಾನಿವ, ಹೇಗೆ ಆ ಗರುಡನು ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇದ್ದಂತ ಜಾಗದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಕಂಸನಿದ್ದಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಕಂಸ ಮಂಚಂ ಅಪದ್ವಾರಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪದ್ವಾರಾತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಹನುಮಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಇದೇ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ವಾರೇಣ ಮಹಾಬಾಹು ಪ್ರಾಕಾರಂ ಅವಿಪುಪ್ಲುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ, ಲಂಕೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋದ, ಅವನು ಹೋದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೂ ಹೋಗದಂತಹ ದಾರಿ. ಆ ಕೋಟೆ ಇದೆ, ಆ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹನುಮಂತ ಹೋದ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕಥೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ತಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗದೆ ಗರುಡನಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಕಂಸನನ್ನ ಸೇರಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೋಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸನನ್ನ ಸೇರಿದ. ಆ ಕಂಸನನ್ನ ಸೇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಂಸನ ಒಂದು ವಧೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಸನ ವಧೆಯನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಸ ವಧೆಯನ್ನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಹಾಮೋಹಮಿವಾಕ್ರಮ್ಯ ಮಾತುಲಂ ಮಧುಸೂದನ ವಿವೇಕವಿವ ವೃತ್ತಸ್ಥಂ ಉಗ್ರಸೇನಂ ಅಮೋಚಯತ್. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಹೇಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೋಹನ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಾಟಕ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಂಥ ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಬಹಳ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಎನ್ನುವಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ. ಆ ಜೀವನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥವಳು. ಆ ಜೀವನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಾಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ವಿವೇಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೊತೆಗಿರುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ವ್ಯವಸಾಯನ್, ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಮೋಹನ ಜೊತೆಗೂ ಅಸೂಯೆ, ಡಂಭ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಹಾಮೋಹನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾಮೋಹ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಈ ಜೀವ ಇದಾನಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಂದೆನೇ ಜೀವ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾಮೋಹ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಜೀವ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಜೀವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜೀವನನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಮಹಾಮೋಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಡೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಸನು, ಮಹಾಮೋಹ ಹೇಗೆ ಜೀವನನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಕಂಸನು ಸಹ ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನ, ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ತಾನೇ ಉಗ್ರಸೇನ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಾಮೋಹನ ತಂದೆಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಜೀವ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ, ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರಿಂದ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಸ ಹೇಗೆ ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಮೋಹನ ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾಮೋಹನ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರಸೇನ ಅಥವಾ ಜೀವ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಜೀವನನ್ನ ನಾವೀಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಜೀವ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಈ ಕಂಸನನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಮೋಹನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ಕಂಸನನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಆ ಉಗ್ರಸೇನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನನ್ನ ಸಹ ಈ
ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವತಾರವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ವರ್ಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಲೀಲೆಗಳು, ವೈಭವಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು 12ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು 13ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣವಾದಂತಹ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಯೇನನಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಹಳೊತ್ತು ಕಾದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನ ಕಾಯಿಸಿದ್ನೋ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನೇ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅವನು ಕಾಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಕಾದ ತನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಕತೆ, ಹಾಗೆ ಜಾಂಬವಾನ್ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಶಿಶುಪಾಲನ ವಧೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನರಕಾಸುರ ವಧೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಈ ಯಾದವಾಭ್ಯುದಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 9ರಿಂದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ APN ಸ್ವಾಮಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಪಾದುಕಾ ಸೇವಕ ಶ್ರೀಮನ್ ಷಡೋಪ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀಮನ್ ಷಡೋಪ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ವಾತ್ಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವಾರ್ಯ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.